Journey of our lovable PGME Swaramurthy. Hi friends, hi Ishwaramurthy. Some of you may not be knowing me. I am Ajayan. I retired from Canara Bank in 2018 as GMIT. I met Ishwaramurthy when he was in Pune circle. That time I was heading that circle. He was handling agriculture, private sector, MSME and many other portfolios. I always remember him as a man who can accomplish anything. Whatever you need, whatever be the target, you have to only just put a word to Ishwaramurthy and forget. He will see that it is done. That quality of Ishwaramurthy very difficult to find in many people. I understand that Ishwaramurthy is retiring this month. And my dear friend Ishwaramurthy, I welcome you to the wonderful world of retirees. Retirement is not a bad idea. Definitely you will get a lot of time to pursue your dreams, your passion and your likings, and you will really love it. I wish you all the very best. I pray God Almighty to shower all His blessings on you and your family. I know that you are going to enjoy your retirement days with your twins, which made and your son, eldest son, and with your family. You will really love to spend your. Hi everybody and hello Ishwaramurthy. This is Dushyanthan. I vividly remember the piece of advice that you gave me when I joined the banking service during the year 1988. You simply told me that you don't believe anybody, you believe the information, analyze them, take a prudent decision and that no harm will come to you. So that stood me in good stead throughout my entire career in banking industry. So with lot of courage I was able to face my various difficult situations and come out with good results. So on that count, you are my senior pro in bank and today you are getting retired and I wish you a very happy, hale and healthy and prosperous retired life. As far as banking is concerned, I think you'll be calling it a day today, but your journey will continue towards your family and your other commitments that as a parent and as a father you need to fulfill. Your association with me dates back to more than 4 decades, and throughout this 4 decades of association we have had very pleasant memories with each other, and in fact your family as well as my family are closely associated with each other, and I wish that we will continue our relationship beyond and forever. I take this opportunity to wish you, your family members, a very pleasant, peaceful, happy, healthy, retired life. Be happy and face everything in your own amicable style and come out with flying colors. All the best to you. Keep cracking. ஹலோ ஈஸு ராம்ஸ் பேசுகிறேங்க அமெரிக்காவிலேருந்து.
கேன்சர் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி என்னோடய ஆஃபீஸ்லேருந்து பேசுகிறேன். இந்த மாதம் நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறீங்க. ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. பிஎஸ்சி அக்ரி, எம்எஸ்சி அக்ரின்னு 6 வருஷம் ஒன்றா படித்தோம். அதுக்கு பிறகு மெக்கோசான்னு ஒரு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஆரம்பித்து எத்தனையோ பயனுள்ள காரியங்கள், சோசியல் சர்வீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் சேர்ந்து பண்ணோம். பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு, ஹேண்டிகேப்டு ஸ்கூலுக்கு எவ்வளோ டொனேஷன்ஸ் வருஷம் செஞ்சோம். அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்தி கொடுத்தது. அதுக்கு பிறகு திருமணம், குழந்தைகள், நம்ம வேலை பளு எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டிலாம் மாறிடுச்சு. ஆனால் 35 வருஷம் நீங்கள் இப்போ சர்வீஸ் முடித்து ரிட்டையர்ட் ஆகிறங்கிறது ஏதோ நேற்று நடந்த நிகழ்வு மாதிரி தெரியுது. பெருமையாக இருக்குது. இந்த தருணத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பேங்க் ஆஃபீஸராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகக்கூடிய இந்த சமயத்தில் எவ்வளோ வெற்றிகளையும் சோதனைகளையும் சந்திச்சிருப்பீங்கன்னு என்னால் உணர முடியுது. இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்த சகோதரி ஜமுனாவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்களுடைய துணை இல்லாமல் நீங்கள் இந்த அளவு உயர்ந்திருக்க முடியாது. உங்களுக்கும் சரி, எல்லாருக்கும் சரி. அது ஆண்டவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்த சமயத்தில் நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகி அதுக்கு பிறகு எவ்வளவோ சாதனைகள் செய்யணும்னு வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சில கனவுகள் இருக்கும். எல்லாம் இறைவன் அருளால் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். இவ்வளோ காலம் நல்ல படிப்பு, நல்ல வேலை, நல்ல பதவி காலம் எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம கூட துணையாக இருந்து எவ்வளவோ நல்ல காரியங்களை பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் வேலையும் ஒரு நோபல் ப்ரொஃபஷன் தான். ஏன்னா அது கத்தி மேலே நடக்கிற விஷயம் மாதிரி, பண விஷயம். எத்தனையோ பேருக்கு உதவி இருப்பீங்க இளைமறை காயா. அவங்களுடைய வாழ்த்துக்கள், ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை நல்லா வச்சுருக்கோம். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு நிறையா இருக்குது. பிள்ளைகளையும் நல்லபடியாக படிக்க வச்சு நல்ல நிலைமை கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அவங்க திறமையினாலையும் கடவுளோட ஆசீர்வாதம், நம்ம முன்னோர்கள் தாய் தப்பனுடைய ஆசீர்வாதம், இதனால் அவங்க இன்னும் நமக்கு மேலே நல்ல நிலையை அடையணும்னு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். ரிட்டையர்ட் ஆனதும் இவ்வளோ காலம் மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந்த நீங்கள் உங்களுக்காகவும் சகோதரி ஜமுனாவுக்காகவும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையை பல இடங்களுக்கு போய் 4 பேருக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கையாக வாழணும்னு நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தைகள், நல்ல நண்பர்கள், அது பெரிய வரப்பிரசாதம். அது உங்களுக்கும் சரி, எனக்கும் சரி, ஆண்டவன் நிறையா கொடுத்துருக்கான். அதுதான் என்னமோ நம்ம 2 பேருமே இன்றைக்கி உயர்ந்த நிலையிலேருந்து 4 பேருக்கு பயனுள்ள வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் ஐயா. என்னுடைய இஷ்ட தெய்வம் மீனாட்சி அம்மனையும் வேண்டிக்கிறேன். உங்களுடைய ரிட்டையர்டு லைஃப் பயனுள்ளதாகவும், நோயற்ற வாழ்வோடும், குறைவற்ற செல்வங்களோடும், அளவில்லா நிம்மதியோடையும் பயனுள்ள வாழ்க்கையாக வாழணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த மனோஜிக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். ப்ளீஸ் டேக் கேர். தேங்க்யூ. பாய். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நானும் ஈஸ்வரமூர்த்தியும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6th-லேருந்து 11th வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தோம், ஒரே கிளாஸில் இருந்தோம். ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒரு டீமாக சுற்றிகிட்டே இருப்போம் ஸ்கூலில். அது பிறகு அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் அவர் படிக்கும்போது நானும் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் போய் சேர்ந்தேன். நான் ஃபிஷரிஸ் ஜாயின் பண்ணதுனால அது பிறகு வேறு காலேஜ் போயிட்டேன். அப்புறம் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தொடர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அவர் பேங்கிங் சைடு போயிட்டார். நான் ஓவர்சீஸ் போகிறதுக்காக பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்காக ஓவர்சீஸ் போனேன். போயிட்டு அது பிறகு ஒரு கிட்டத்தட்ட 30 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்போ தான் இருக்கேன். நான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்தியாவுக்கு வந்தோடனே முதல் காலே நம்ம ஈஸ்வரமூர்த்திகிட்ட தான் வந்துச்சு. என் நண்பர்கள் மூலமாக என்னுடைய நம்பரை வாங்கி, இந்தியன் நம்பர் வாங்கி பேசினார். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அவர் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன், நான் மே ரிட்டையர் ஆகி தகவல் சொன்னார். ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். இன்னும் நேரடியாக பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது. என்னை சீக்கிரம் மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கூட அவர் என்னை வீடியோவில் பார்க்கும்போது கூட வித்தியாசமாக தான் தெரியும். என்னை ரொம்ப நாளாச்சு பார்த்து, கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் கழித்து பார்க்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அவருடைய ரிட்டையர் ஆகிற வாழ்க்கை சிறப்பாக அமைந்து பல்லாண்டு எல்லா செல்வங்களும் பெற்று நலமுடன் வாழ ஆண்டவனை பிரார்த்திக்கிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். என்னுடைய அருமை நண்பன் ஈஸ்வரமூர்த்தி. நீங்கள் எல்லாம் ஈஸ்வரமூர்த்தி தான் கூப்பிடுவீங்க. நாங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு கூப்பிடுவோம்.
ஈஸு வந்து 1976 என் நண்பன். பியூசியில் அவனும் கிளாஸ்மேட்டு, ஹாஸ்டலில் ரூம்மேட்டு, பாளையங்கோட்டை சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தோம். ஆனால் அந்த பியூசியில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் வந்துருச்சு எங்களுக்குள்ள. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சேரில் உட்கார வரப்போ நான் வந்து சேரை உருவிட்டேன், கீழே விழுந்துட்டேன் ஹாஸ்டலில். அதில் வந்து நாங்கள் வந்து பேச மாட்டோம். ஆனால் பிஎஸ்சி அக்ரி வந்து சேர்ந்தா பக்கத்தில் 2வது ரூம் ஆவேன். அவங்க அப்பா வந்தார், என்கிட்ட பேசினார், எங்கள் அப்பா அவங்க அப்பாவும் பேசினாங்க. ஆனால் நாங்கள் பேசலை. பியூசி கடைசி கட்டத்திலேருந்து பிஎஸ்சி அக்ரி 2வது வருஷம் வரைக்கும் பேச மாட்டோம் நாங்கள். ஆனால் 2வது வருஷம் கடைசியில் மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தோம். ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஆகிட்டோம். நண்பர்கள்னால் குடும்ப நண்பர். நான் வந்து அவங்க குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் வேண்டிய ஆள். அவங்க அண்ணன், அக்கா, தங்கச்சி, அவனோட தங்கச்சி, என் மிஸ்ஸஸும் ஒரே காலேஜு, ஒரே செட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. அவன் தங்கச்சி வந்து 1 இயர் சீனியரு. தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கேன். அவங்க அக்கா வீட்டு விசேஷத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். சிவகங்கையில் நான் வேலை பார்த்தப்போ அவங்க அக்கா வந்து சிவகங்கையில் தான் இருந்தாங்க. அவங்களும் நாங்களும் எங்கள் குடும்பமும் அவங்க குடும்பமும் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகிட்டோம். மானாமதுரையில் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவோம் நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தோட. அவங்க அண்ணன், அவங்க அண்ணியை நானும் அண்ணின்னு கூப்பிட்டேன். ஆனால் அவங்க பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவன் வந்து இன்றைய தினம் கனரா வங்கியில் துணை பொது மேலாளராக இருந்து வங்கி பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகிறான். ஏறக்குறைய 44 ஆண்டுகள் நாங்கள் பழகி இருக்கிறோம். அதில் இடையில 2 வருஷம் பிரேக்கு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப க்ளோசஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு. இனி வருங்காலத்தில் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா பல காரியங்கள் செய்ய இருக்கிறோம். நாங்கள் மக்கோசான்னு சொல்லிட்டு மதுரை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் 81, அது 81 அக்ரி முடித்தவங்க நாங்கள். அதை வச்சு இப்போவும் நாங்கள் 50 பேருக்கு குறையாமல் நிறைய பணிகள் ஒருங்கிணைந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அந்த மக்கோசா 81ங்கிற பேனரில் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அடுத்து மீண்டும் எங்களுடைய நட்பு தொடரணுங்கிறதுக்காக விவசாயத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் பல நண்பர்கள் ஒருங்கிணைந்து விவசாயத்தை மேம்படுத்தவும், இயற்கை விவசாயத்தை நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கவும், நஞ்சில்லா உணவை நாட்டுக்கு கொண்டு செல்லவும் ஈஸ்வரமூர்த்தி எங்களுடன் இணைந்து செயல்பட இருக்கிறான் என்பதை தெரிவித்து கொண்டு, அவன் வங்கி பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறும் இந்த நாளிலிருந்து தன் குடும்பத்திற்காகவும் நட்பு வட்டத்திற்காகவும் சிறப்பான பணிகளை புரிய நீண்ட காலம் செல்வச் செருப்போடும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தோடும் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hi, Iswaramurthy. I'm happy and I feel proud to greet you on this day of superannuation of your banking career. Though we call you Ees, you handle your duties with due care and sincerity. Your smiling face hides your seriousness right from college days. You have taken all efforts to keep the bondage with our friends intact. You never fail to point out undesirable events, if any, amongst our friends. எடுத்துரைக்கும் போது தேவைப்பட்டால் இடித்துரைக்கவும் தயங்க மாட்டாய் நீ. நட்பின் இலக்கணத்திற்கு அணி சேர்க்கும் அணுகுமுறை உனக்கு இயல்பானது. நண்பர்களின் குடும்பத்தோடு நல்ல உறவை பராமரிப்பதிலும் நீ காட்டும் அக்கறை அரிதான பண்பு. உனது பணி ஓய்வு வாழ்க்கை
உனக்கு பிடித்தமான செயல்களை தொடர நிச்சயம் உறுதி செய்யும். நீ உன் குடும்பத்துடன் நலமாக வளமாக நெடூழி வாழ்க என வேண்டி வாழ்த்துகிறேன். Hello friends, so I am Ganesan, ex-DGM of Coimbatore RO. So today I am here to give felicitation to my beloved friend Mr. Iswaramurthy, whom we know each other since 1977. So at the age of 17, our relationship started. We know each other. We are classmates and moreover roommates in hostel. So you know pretty well how our relationship could be. So we joined together on the same date in the bank at STC Chennai on 30th July 1984. So in college also we were next to each other for 4 years, and in bank also we are next staff number. So it's a long journey. It's a very good friend. So at this juncture I take this opportunity, though I'm not available in person, so I want to wish him a happy retired life. Okay, take care of your health. We will meet soon after this lockdown is over. Thank you friends, thank you. Staff and colleagues of Canara Bank thank you everything for you did. We pray and wishing you a long, healthy and happy retirement life.